ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾವತ್ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ರೋಜಾ ಮಿಷನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೈಯದ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ನಿಜಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಖಿಲಾತ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟಾರೆ 243 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇದ್ರೀಸ್ ಅಹಮದ್ ಖಾದ್ರಿ, ಅಲ್ಹಾಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಶ್ತಿ, ಹಾಫೀಜ್ ಸೈಯದ್ ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್, ಶೇಖ್ ಖಲೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್, ಸೈಯದ್ ತನ್ವೀರ್, ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್, ಹಜರತ್ ಶಿರಾ ಅಸದುಲ್ಲಾ ಹುಸೇನಿ, ಹಜರತ್ ಅಲ್ಲಮಾ ಮೌಲಾನಾ ಅಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಗಾಜಿ ಸಾಹಬ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸಾಹಬ್, हजरत आलम वाला अतनी मोहम्मद अनवर अहमद खादरी, हबीब नवाब, डॉक्टर सैयद हुसामुद्दीन अजीज खादरी साहब, सैयद असद ಅಬ್ದುಲ್ ಮನ್ನಾನ್ ಸೇಠ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. इनका दिल की गहराइयों से इस्तेमाल करता हूँ. थोड़ा पीछे आ जाओ, फोटो पीछे आ जाओ भाई. मारो कोई टेंशन नहीं, मारो. रेशमा फातिमा बिन मोहम्मद शफी खान जिनका नाम लिया जाए. थोड़ा साइड क्रिस्टियन फातिमा बिन मोहम्मद एजाज अहमद साहब जिनका नाम लिया जाए अली साहब. पीछे आके गुजारो तो नहीं यार, ले लूँ सामने अरे तो लेना पूरा. हाँ ये हैंडल से है. जरा आगे आ जाओ. मैं थोड़ी देर खामोश क्या करें. आप उधर चले जाओ, खुला लेके पीछे चले जाओ. इधर रखा लेकिन मोहम्मद वाजिद अली जिनका नाम लिया जा रहा है वो डायरेक्ट पर तशरीफ है. सब्सक्राइब रखा वाला तो सलाम दीजिए. तस्वीर वाली मांगे तेरा वाली रोमाना जो बिंदे मुस्लिम के कुरैशी, सुमैया फातिमा बिंदे मोहम्मद रियाजुद्दीन, तानिया अंजुम बिंदे हसन बेग, जरीना फातिमा बिन मोहम्मद मकबूल, आयशा सिद्दीका बिन मोहम्मद हबीब साहब डायरेक्ट पर तशरीफ है. जिन तालिबात का नाम लिया जा रहा है वो तैयार हैं और डांस पर तशरीफ लाएं और अपनी सनद हासिल करें. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत-ताहिरीन व अस्हाबिही अल-अकरमीन अल-अफदलीन وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تنویر ملت دعوت برکات برادریہ تو دیگر معزز مشائخ اعظام، علماء اعلام، خطباء ذوی احترام، حافظ قدر بزرگوں اور عزت مآب ماں و بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پایہ تو احسان ہے کہ اس نے مولانا سراج صاحب حفظہ اللہ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے
جو تران ملت کو علم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرتے ہوئے سچے جذبے کے ساتھ ایک مدرسے کی بنیاد اخلاص پر اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے توقع کرتے ہوئے رکھی، اور اللہ رب العزت نے مختصر سی مدت میں اس ادارے کو غیر معمولی ترقی عطا فرمائی۔ ابتدا میں جیسا بھی آپ نے سنا 3 طالبات سے آغاز ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج 100 سے تجاوز کرنے کا آغاز، اور طالبات صرف ابتدائی تعلیم ہی حاصل نہیں کر رہی ہیں بلکہ ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ پیراستہ ہو رہی ہے، اور جنوبی ہند کی عظیم یونیورسٹی بارگاہ کرم آپ کی محبوب و مقبول درجہ جامعہ سے اس کا اظہار ہے، اور یہ طالبات رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے جامعہ سے فاضل اور کامل کی ڈگریاں بھی حاصل کرتی چلی آ رہی ہیں۔ میں اس پر عزیز القدر مولانا فیاض صاحب کو ان کے رفقائے کار کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ مبارک سفر کو جاری رکھے ہوئے اللہ رب العزت اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور طالبات کو زیور علم سے آراستہ پیراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ لڑکوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی انہوں نے ماشاءاللہ اسکول قائم کیا، اور اصلی تعلیم سے بھی آراستہ پیراستہ ہو رہے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں کسی بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ حکم یہ دیتا ہے کہ ترقی کی راہوں پر تم گامزن رہو، اور قوم ملت کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرتے رہو۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کو نازل کیا، وہ 5 آیات ہیں، اور ان میں رب العالمین نے سب سے پہلے جو حکم کیا وہ تعلیم حاصل کرنے کا ہے، علم پھیلانے کا ہے۔ میں تفصیلات نہیں لے جانا چاہتا ہوں، سب سے پہلی وحی علم کے بارے میں آئی ہے، اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آیات کے انتخاب کو لے کر مردوں کے مجمع میں تشریف نہیں لے جاتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے حضرت ام المؤمنین بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور انہیں قرآن مجید کی جو آیات بینات سناتے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت دنیا پر آشکار ہو گئی کہ دینی تعلیم اور اصلی تعلیم کا کسی بھی نوعیت کی تعلیم ہو، نبی رحمت علیہ السلام کی نگاہ مقدس اس تعلیم کے زیور سے سرفراز کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کائنات میں جس ہستی کا انتخاب کیا وہ خاتون کی ذات ہے، مرد کی ذات نہیں ہے۔ سب سے پہلے حبیب پاک علیہ السلام حضرت بی بی خدیجہ کے پاس تشریف لا کر اللہ کا کلام سناتے ہیں، اور امت کو بتاتے ہیں کہ میری امت تعلیم کے میدان میں خواتین کو نظر انداز نہیں کرنا، اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے اس طریقے سے اس اسوے سے بہتری حاصل کر کے انہیں ترجیح بھی دینا اور ان کو مقدم بھی رکھنا، اس لیے کہ ایک مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے، اور ایک خاتون کی تعلیم پوری سوسائٹی کی تعلیم ہے، پوری کمیونٹی کی تعلیم ہے، پورے معاشرے کی تعلیم ہے۔ اس لیے کہ اس کی کوکھ سے جو اولاد جنم دیتی ہے وہ اس کی بہتر تربیت کر سکتی ہے جب اس کے پاس تعلیم صحیح ہو، خلق حسن ہو۔ اسی وجہ سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا پر جا کر کلام سنایا، اور انہوں نے میرے دل کو قرآن یہ مقدس کلام کل قیامت کا دن جو اس سے محبت رکھنے والا ہے، جو اس سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کی شفاعت کرنے والا قرآن اس کی شفاعت اس کرے کہ یہ قرآن کی عظمت ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ناظرہ پڑھنے آ جائے تو بس ہے، کچھ آیتیں یاد ہو گئی تو بس ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن قرآن ایک بحر ذخار، ایک سمندر ہے جس کی طے کو کوئی آج تک نہیں پہنچا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس کی رسائی جہاں تک ہو سکی وہیں تو وہ بیان کیا، اس کے آگے وہ ساتھی نہیں بول سکتے۔
क्या है किधर है लेकिन मेरे माँ और बहनों कुरान का पैगाम सिर्फ मर्दों के लिए खास नहीं कुरान का पैगाम हदीस का पैगाम मर्दों के लिए भी औरतों के लिए और आज एतराज़ होते हैं कि इस्लाम औरतों को तालीम से दूर रखा कि बेबुनियाद चलता हदीस की किताबों को उठा के देखो कितनी औरतों से रिवायत जैसे सहाबियों से रिवायत है वहीं सहाबियों से रिवायत बेजुबान रिवायत तो इस तरह से बताया है औरतों का जो इल्म है वो ज़रूरी नहीं है कि वो मर्दों के बराबर रहे या उससे कम रहे और ये इल्म मर्दों की जो खास है वही इसमें कमाल पैदा कर सकते हैं ऐसा नहीं है औरतें भी इसमें कमाल पैदा कर सकती हैं की हैं बेशुमार मिसालें हम करते हैं चुनाचे एक मिसाल आपको देता हूँ हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिनको फ़ख्र उम्मत कहा जाता है हाँ बताया गया हज़रत अब्दुल्लाह उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलील क़दर साहब हैं बड़ी मुत्तक़ी परहेज़गार हैं उन्होंने ये रिवायत की है कि मस्जिद पर ये रिवायत उन्होंने जब इसकी इत्तला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मिली तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर ने गलती की उन्होंने हदीस को नहीं समझा हालांकि जलील क़दर साहब हैं कई रिवायतें उनसे हैं सब है लेकिन कहती है हज़रत आयशा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर ने गलती की उन्होंने हदीस को नहीं समझा फिर कहा पूछा गया कि माँ आप बताइए क्या मतलब है तो आपने बताया कि रोना इसका अमल है कि दूसरे के अमल से दूसरे को सजा कैसे हो ये कि गलती से दूसरे को सजा नहीं होती हाँ इसकी वजह से ईसाले आज़ाद नहीं होता ईसाले सवाब दूसरे के अमल से ईसाले सवाब होता है ईसाले आज़ाद नहीं होता फिर इस हदीस का मतलब क्या है तो आपने बताया कि अगर मरने वाले ने वसीयत की है उन्होंने पैसे दिए हैं कि मेरे मरने के बाद ऐसा करो जैसे ज़माने चाहिए होता था तो उसकी भी ना पैदा खाली अपने दर्द की बिना पर अपनी एहसास की बिना पर अगर कोई रो रहा है तो इस पर अदा नहीं आपसे आपको कहाना तो फिक्र के सलाम से एक नवासे का जब इंतकाल हुआ बच्चे को मस्जिद का आपके हाथों में जब दिया गया तो आपके आँख से आंसू आ गए साहबा के साथ में उन्होंने कहा कि हुजूर आपके आँख से आंसू तो आपने फरमाया कि ये मोहब्बत और शफ़क़त के अलामत है अगर ये मोहब्बत और शफ़क़त किसी के दिल में नहीं है तो मैं क्या करूँ मैं तो शफ़क़त वाला और रहमत वाला तो इस तरह से मेरे दिल का उपयोग करें हमारे मौलवी सैयद सिराज साहब ने ये जो मदरसा कायम किया है तो ये इसका सवाब क़यामत तक जारी रहेगा हमारी नमाज़ों का सवाब हम जितनी नमाज़ें पढ़े उससे मिलने वाला है लेकिन ये जो इनका सवाब है क्योंकि हदीस शरीफ में आया आदमी के मरने के बाद तीन चीज़ें ऐसी हैं कि उसका सवाब मरने के बाद भी उसको क़यामत तक मिलता रहेगा उसमें से इल्म कि जो इल्म आदमी सीखा वो दूसरों को सिखाया फिर वो तीसरे को सिखाया तो पहले ऊपर से जितने सिखाने वाले हैं इसका सवाब उन तमाम को पहुँचे ये है इल्म की अहमियत ये है इल्म की बरकत ये इल्म का जो है पैगाम तो इस तरह से इल्म पर ताउन करना तमाम इबादतों पर ताउन करने से अवसर फुक़हा लिखते हैं कि सुनो इल्म इबादत से अवसर
इल्म हम समय नमाजी का मतलब और नमाज सिखाकर उनको एक ई सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ई सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। यहाँ पर बैठे हुए मुंजरा हजरात अपने खानदान के बच्चों को तरबियत कीजिए, अपने घर के बच्चों को तरबियत कीजिए, अपने पड़ोस के बच्चों को तरबियत कीजिए। तो ये बेटा जाओ मस्जिद में जाकर, आपको आता है माशाअल्लाह, आना ही चाहिए, आता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट हासिल कर लो। तो सर्टिफिकेट हासिल करने वाले बच्चों को हम एक क्विज कॉम्पिटिशन रख रहे हैं, यानी प्रोग्राम होगी और वो भी इसमें नमाज को समझने के काबिल बनाना है। एक क्विज का कॉम्पिटिशन होगा जिसका ऐलान बहुत जल्द होने वाला है कि नौजवान बच्चे नमाज सीखें और नमाज को पढ़ते हुए समझने के काबिल हो जाएं। ये तकरीबन 100 से ज़्यादा मसाजिद में उलमाए किराम की निगरानी में ये काम हो रहा है। इससे भी जो है वो फायदा उठा सकते हैं। मैं मौलाना मोहतरम को फिर मरतबा मुबारकबाद देते हुए और वो तमाम तालिबात जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, जिन्होंने आलिमियत मुकम्मल की है, उनको, उनके वालिदैन को और उनके ख़ानदान को मुबारकबाद देता हूँ और इसी के साथ अपनी बात को